हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ प्रार्थना करते हैं सब मिलकर। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की वडियाई करना प्रभु जी। खुदावंद एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी में खड़े हैं मेरे लॉर्ड। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਗੰਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲੌਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ कोई मनुख किसनों आराम नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर किसनों आराम नहीं दे सकता। तेरे नबी ने क्या, भाई ब्रैनम ने क्या मेरे महान पिता, कोई डॉक्टर किसी मनुख को शिफा नहीं दे सकता, कोई दवाइयाँ किसी को सही नहीं कर सकते। लेकिन खुदावन एक तू ही है प्रभु यीशु मसीह, जिहड़ा तू जीवन का दाता है खुदावंदा। तू जीवन भी दिंदा है, चंगियाई भी दिंदा है खुदावंदा। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा तेरे के खड़ नहीं सकता खुदावंदा, क्योंकि तू वो आगे है खुदावंदा जो भस्म कर सुटती है प्रभु जी। अज खुदावंद इस स्थान च तू उतर प्रभु जी, सारिया बीमारियां नू नाश कर दे खुदावंदा। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम दी ताकि महिमा तेरे नाम दी वडियाई होवे खुदावंदा। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दिंदे आ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। सचमुच जिहड़ा साडा खुदा आ, अचरज सलाहू खुदा आ, कोई दूजा नहीं आ। बाइबल बयान करदी इस धरती ते इक्को ही नाम दिता गया जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह आ। ते प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच बीमारियां, दुष्ट आत्मे, हर एक दिक्कत परेशानी दूर हो जाती है। इन्ना पावरफुल उहदा नाम आ, क्योंकि शब्द ने की किया, शब्द ने दे लई। बाइबल बयान करदी जो शब्द ने दे लई एक मनुख बनया, क्योंकि बाइबल च लिखिया सी, यूहन्ना च पढ़दे आ, यूहन्ना 1:1 पढ़ांगे। आद विच शब्द सी अते शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। इहो आद विच परमेश्वर दे संग सी, सबो कुछ उस तो रचिया गया। बाइबल बयान करदी है इस धरती ते जो कुछ भी तुसीं देखदे हो, पेड़ पौधे, मच्छियां, समुंदर, जो भी कुछ आ वो सब कुछ परमेश्वर दे बोलण दे द्वारा उत्पन्न होया। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर सी वो एक शब्द सीगा, लेकिन उस शब्द ने की किया, उस अग दे खंभे ने की किया, उहने धरती ते आके की लई, दे लई। जिदों ने दे लई ते बाइबल बयान करदी उस विच जीवन सी अते वो जीवन इंसान दा चानण सी। हुण यीशु मसीह कौन आ? चानण आ। यीशु मसीह ओ खुदा आ जिहदे अगे सिर्फ बेनती ते प्रार्थना करन दी लोड़ आ। यीशु मसीह कोई बुत नहीं आ कि जिहदे अगे दिवे बालने आ या उहनूं खुश करना आ। यीशु मसीह अचरज सलाहू खुदा आ। ओहदे कंन हन अपने लोकां दी प्रार्थनावां नूं सुणदा आ, क्योंकि वो जिउंदा खुदा। उहने साबित कीता इस चीज़ नूं। जदों धरती ते आया ते की होया, धरती के लोगों ने उहनूं पसंद नहीं किया, क्योंकि जो उन्हें अपने कमां नूं प्रगट किया उन्हें ते लोग सोचते सी एक मनुख किद्दां दे काम करदा है, बीमारां नूं चंगे करदा, अजीबो गरीब काम करदा। लोगों को बर्दाश्त नहीं होया ते उहनूं की कीता, मारन दा फैसला किया गया। ते यीशु मसीह नूं उन्होंने कलवरी क्रूस ते चढ़ाया। कि कोई मनुख खुदा नूं मार सकदा, परमेश्वर नूं मार सकदा नहीं। कोई भी मनुख परमेश्वर नूं मार नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह खुद मरन वास्ते धरती ते आया, क्योंकि एक बलिदान होना बहुत जरूरी सीगा। क्योंकि जो यीशु मसीह के आने तो पहलों की सी, पुराने समय दे विच की हुंदा सीगा, जो कोई पाप करता सीगा ते पाप दी बलियां चढ़ाईयां जांदियां सी, भेडां बकरियां बलदां नूं की कीता जांदा सी, कट्टिया वड्डिया जांदा सीगा। लेकिन यीशु मसीह जो धरती ते आया ते उन्हें पुराना सारा सिस्टम खत्म कर दिता। वो कहंदा मैं अपना बलिदान आप दवांगा। मैं तुहानूं दसना चाहना जीजो भैन भाईओ, कोई मनुख किसी मनुख वास्ते नहीं मरदा। अज हर कोई बंदा, हर कोई जिन्ने भी धरती ते लोग दिखदे सब दे सब मतलब ही आ। हर कोई अपना मतलब करदा, लेकिन खुदावंद किस ना कोई मतलब कट्टण नहीं आया। वो परमेश्वर सीगा, वो एक खुदा सीगा, वो मनुख नहीं सीगा। वो जो धरती ते आया एक उन्हें मनुखी रूप धारिया, इन्ना सधारण बन गया भी लोगों ने उन्होंने पछाणन तो इनकार कर दिता। क्योंकि बाइबल च पहला लिखिया सी जिहड़ा यीशु मसीह आ वो कुवारी तो पैदा होगा। जो यीशु मसीह धरती ते आया कुवारी तो पैदा होया ते उन्हें चिन्ह चमत्कार किते, लंगड़े लूले
अन्ने जिन्ने भी उनको बीमारियां वाले लोग सी सारे चंगे हुए। लेकिन किस तरह चंगे हुए? जो उन्होंने विश्वास किया। ते अज भी जे तुसी विश्वास करोगे तो हर कोई बीमारी तो शिफा पा के जाऊगा, क्योंकि यीशु मसीह एहो जी अग, एहो जा नाम आ जिहदे अगे बीमारियां ते वड्डे वड्डे दुष्ट आत्मे टिकदे नहीं। इन्ना पावरफुल उहदा नाम आ। लेकिन ये काम कोई मनुख नहीं कर सकता, किसी मनुख के वास्ते नहीं है भी किसी को चंगा करे या बीमारियां तो किसी को छुटकारा देवे या दुष्ट आत्मे तो। लेकिन खुदावन की करता दे लैंदा है, वो उन्हां लोकां च दे लै लैंदा, उन्हां सेवकां च दे लै लैंदा है आके जेड़े ओदी दिन रात उपासना करदे आ। तो यीशु मसीह चमड़ा लैके किसी मनुख को इस्तेमाल करता, तो शैतान भी चमड़ा लैके लोगों को तंग करता। जिहड़ियां बीमारियां असीं देखते हैं भी लोगों के अंदर बीमारियां परेशानियां दुष्ट आत्मे ये की है, ये सब मरे हुए लोग ने जिहड़े धरती ते घूम रहे हैं, लोगों के विच वड़ के ये बीमारियां नूं पैदा करते हैं। लेकिन कोई डॉक्टर जे किसी को लखवा हो जाता, तरंग हो जाता है या किसी को कोई भी बीमारी होंदी है या मिर्गी के दौरे पैंदे आ, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हां चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक इलाज हैगा आ जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह। जो कोई खुदा दी हैकल दे विच आंदा, वड्डे वड्डे दुष्ट आत्मे भी कंबण लग पैंदे आ। क्यों कंबदे आ? कि खुदाबंदी पाक हजूरी दे विच कोई खड़ नहीं सकदा। कि यीशु मसीह भस्म करने वाली अग आ, इन्ना सेक उहदा ज़्यादा उसकी अग दा कोई इहदे कोल खड़ नहीं सकता। जे कोई सूरज दे कोल जावे तो स्वाह हो सकता है, तो सूरज ते चंद नूं किहने बनाया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो जे कोई यीशु मसीह दे कोल आवे तो की उहनूं भस्म ना कर सुटेगा? इस करके यीशु मसीह वो बढ़ती हुई अग आ, जे तुसीं उहदे खंभा दे हेठ आओगे तो बीमारियां दे जरासीम, बीमारियां दे कीटाणु तुहाडे शरीर विचों चले जाणगे। इस करके भाई ब्रैनम ने कहा, इस युग के जोड़े नबी सीगे जिन्हों ने पूरी बाइबल खोली, उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक नबी ने खोली। हुण जिहड़े नवीं भैण भाई मैं दसना चाहना, नबी का की मतलब हुंदा? नबी का मतलब हुंदा वो खुदा का सेवक जिहड़ा हज़ारां साल पिछे ते हज़ारां साल पहलों की भविष्यवाणियां कर सकदा है, आने वाले समय की भविष्यवाणियां कर सकदा है। उस मनुख नूं नबी कहा जाता। तो ये वचन कित्थे पूरा हुंदा? ये वचन साडे प्यारे भाई विलियम मैरिन ब्रैनम के द्वारा पूरा होया, जो धरती ते आया तो खुदा दा आत्मा उहदे अंदर सीगा, वो वड्डे वड्डे चिन्ह चमत्कार करदा सीगा। ਉਹੀ खुदा आ जिहड़ा किसी नाल पक्षपात नहीं करता। जे वो नबी के द्वारा चिन्ह चमत्कार करता सी, अपने सेवकों द्वारा भी अज उही काम कर रहे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के नाम दे विच सामर्थ आ। हुण जो असीं वेखदे हां बीमारियां है की आ? हुण बीमारी के कीटाणु ये बस शैतान की शक्ति हुंदी है। हुण लोग कहते बीमारी हो गई है, मैं तुहानूं दसना चाहना बीमारी की हुंदी है? शैतान की शक्ति हुंदी है। जो कोई मनुख बीमार हुंदा उहदे अंदर कीटाणु हुंदे आ बीमारी वाले, उस कीटाणु दे विच आत्मा हुंदी है। तो जो उस आत्मा नूं डांटिया जाता है यीशु मसीह का नाम लैके, तो सारिया बीमारियां की हुंदा नाश हो जांदियां। इस करके इहदे नाम च इन्नी सामर्थ आ, कोई बीमारी कोई परेशानी उहदे अगे खड़ नहीं सकदी। अते जदों उस आत्मा नूं उत्थों कढ़ दिता जाता है तो कुदरत अपने आप नूं इसकी देखभाल करेगी। उस व्यक्ति नूं सुनन लग जाएगा। कहते उस व्यक्ति नूं सुनन लग पैंदा है जिहड़ा बीमार हुंदा, परेशानी च हुंदा, दिक्कत दे विच हुंदा है। इन्नी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आ। इस करके हमेशा उहदी महिमा ते बड़ाई करो, उहदे नाम ते विश्वास करो। कोई बीमारी कोई शैतान की शक्ति तुहाडे अगे खड़ नहीं सकती। बाइबल इस चीज़ को साफ ते क्लीयर बयान करती है। इस करके प्रभु यीशु मसीह धरती ते आया ते उन्हें अपना जीवन लोगों के लिए दिता। उन्हें लोगों को बीमारियां तो छुटकारा दिता, परेशानियां छुटकारा दिता। यीशु मसीह ने क्या, जो कोई मेरे वचन ते विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। इस करके सानू डरन की लोड़ नहीं है किसी बीमारी किसी परेशानी तो, क्योंकि अज की आ, अज खुदावंद सारिया बीमारियां सारिया परेशानियां हरेक दुष्ट आत्मे तो तुहानू अज रिहाई देगा जे तुसी विश्वास करोगे। क्योंकि यीशु मसीह कौन आ? यीशु मसीह अनंत काल का पिता ते शांति का राजकुमार, कोई दूजा नहीं आ जिहदे द्वारा तुसी मुक्ति पा सकते हो, जिहदे द्वारा तुसी चंगियाई पा सकते हैं। इक्को ही एक आ जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो अल्फा ते ओमेगा, आद ते अंत, सब कुछ यीशु मसीह कर सकता। अज सिर्फ ते सिर्फ तुहानू विश्वास करने की लोड़ आ। आओ असीं करते हैं मरकुस 2:1 पढ़ांगे। मरकुस 2:1
ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਮੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉਡੇੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਇਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਫਰ ਬਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਪ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜ-ਕੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਮਰਥੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਨਰੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੈਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਕੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ 120 ਸਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਸੀ, ਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ 120 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਖਾ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਆ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, 8 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਆ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਕੁਸ 5:1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ 2:1 ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਕੁਸ 5:1 ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਲਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸਭ ਲੋਕ ਉੱਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸੀਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਉੱਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। किसी दुष्ट आत्मे दे अंदर पावर नहीं है भी खुदा दा सामना कर सके। हुण ये हजारां दुष्ट आत्मे सी जिहड़े वो यीशु मसीह तो डर के भज गए। भाई ब्रैनम ने कहा, इस युग दे नबी ने कहा आ, एक विश्वासी दे अंदर इन्नी पावर आ, चाहे नरक दे सारे दुष्ट आत्मे आ जाण तुसीं ओहदा भी सामना कर सकदे हो। एक विश्वासी इन्ना पावरफुल हुंदा आ। इस करके हमेशा ओहदे वचन ते विश्वास करना आ। मरकुस कटांगे 9 ਦੀ 17, मरकुस 9 ਦੀ 17 कटांगे। मरकुस 9 ਦੀ 17। ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਅਤੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਗੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਤਮਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਗ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਸਿੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। उसने उन्होंने उत्तर दिता, उसने मेरे को ले आओ। वो उसने उसदे कोल ले आए और जहां उसने वेख्या तां रूह ने उस वेले उसनु वड्डा मरोड़िया ते उसते पुंजे डिग पिया अते झग छड़दा होया लेटन लग गया। हुण जिदे यीशु मसीह दे कोल दुष्ट आत्मा ग्रस्त उस बच्चे नूं लिआंदा गया, उस जवान नूं लिआंदा गया ते की होया, वो की होया, लेटन लग गया। वो नीचे लेटन लग गया, उन्हें मरोड़े देण लग गया, दुष्ट आत्मा नूं उहदे शरीर नूं मरोड़े देण लग गया। उसने उसके प्यो नूं पुछया किन्ने को चिर तो, कहंदा किन्ने को चिर तो उसनूं होया है। वो बोलिया छोटे हुंदियां तो ही। वो कहंदा छोटे हुंदियां तो ये दुष्ट आत्मा चंबड़दा, छोटे हुंदे तो ही दुष्ट आत्मा इत्ते अटैक करदा है। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। भाई इसका नाश करे, पर जे तुसी कुछ ना कर सकते हो तो साडे उत्ते तरस खा के साडी सहायता करो। यीशु ने उसनों आख्या जे तुसी कर सकते हो, प्रतीत करने वाले दे लई सब कुछ हो सकता है। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच तुहानूं एक चीज़ आख रहा है, सिर्फ ते सिर्फ तुसीं विश्वास करना है। उस वेले उस बालक दा प्यो उच्ची आवाज़ नाल कहण लगा मैं प्रतीत करदा हां। हुण देखो उस जिहड़ा प्यो बच्चा सी ओहदा प्यो की करन लगे, यीशु मसीह कहंदा प्रतीत कर, ते कहंदा हां मैं प्रतीत करदा हां। तू मेरी बेप्रतीति दा उपाय करो, कहंदा मेरी बेप्रतीति दा उपाय कर, मैं तेरे ते प्रतीत करदा हां। फिर यीशु मसीह ने कहा, उसनूं झिड़किया उस गूंगी आत्मा नूं, मैं तेनों हुक्म करदा हां जो इस विचों निकल जा, फिर कदे इस विच ना मड़ी। ते की होया, वो कहंदा दुबारा इच ना वड़ी। ओनूं की कीता, यीशु मसीह ने गूंगी ते जिहड़ी गूंगी आत्मा सी ओनूं हुक्म दिता, कहंदा इहदे विचों बाहर निकल जा। ते की होया, उसे समय चीकां मारदी होई ओह दुष्ट आत्मा बाहर चले गई अते उसनूं बहुत तोड़िया ते मरोड़िया ते बालक मुर्दा जिहा हो गया।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਕੱਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਰੰਗ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 10 ਕੋੜੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ 10 ਕੋੜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਬੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਵੇ ਉਲਪੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, तमाम ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਸ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਅੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। सर्व शक्तिमान खुदा तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करना। सचमुच खुदावंद आज मैं विश्वास करना प्रभु जी, आज कोई बीमारी काम नहीं करेगी खुदावंदा, कोई शैतान की शक्ति काम नहीं करेगी प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तमाम शैतान की शक्तियां दा तू नाश कर देगा मेरे लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो तू कलवरी क्रूस ते जान दी प्रभु जी, ते तमाम शैतान की शक्तियां तू नाश कर दिता खुदावंदा। तू मौत ते फतेह पाई खुदावंदा, कोई होर नहीं जिहदे मौत ते फतेह पाई प्रभु जी। तेरे दूत संत पौलुस ने कहा, हे मौत तेरा डंग कित्थे चला गया। सच्चे खुदावंद तेरे लोकां नूं कोई मौत, कोई बीमारी मार नहीं सकती खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। अज जिन्ने लोग प्रभु
यीशु मसीह हीलिंग सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ 'ਚ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ तेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम देना आमीन हालेलुया।